کسی چیز کے کام میں کوئی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، اگر اس میں ہماری پسند اور ناپسند شامل ہو کے اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے سستی اور کاہلی، پسند ظاہر ہے، ناپسند کا. دیکھیں میں نے وہی بات کروں آپ کو کہ پسند ناپسند کا یہ دیکھیں، میں ایک اسٹوڈنٹ کا مثال دے رہا تھا کہ میڈیسن یوز کر رہے تھے نا. اب یہ دیکھیں ارادہ اتنے اسٹرانگ ہونا چاہیے. آگے ایک پروگرام انشاءاللہ ارادے پہ بھی کریں گے، ہے نا. بالکل ارادہ. ارادے اور اس پہ چیزوں پہ دیکھیں ایک چیز جو ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایک ارادہ انسان نے کر لیے ہے ایک کام کے لیے تو دلچسپی اس میں خود بڑھتا ہے. اگر دلچسپی نہیں ہے تو ایک اسٹرانگ ارادہ کریں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو جا کے جب وہ کام کریں گے تو وہ سارے کچھ صحیح ہو جاتا ہے. اس میں دلچسپی لینے کے لیے اس کو کیا کریں، دلچسپی لینے کے لیے ایک تو ذمہ داری لے لیں اپنے پہ، ٹھیک ہے یہ میری ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کے بعد آپ اس کو جو ہے نا اچھی چھات سے چاہیں کہ اس کام کو کرنا ہے چاہتے اس کے، اور اس کے بینیفٹس کو دیکھیں، اس کام کے بینیفٹس ضروری دیکھیں کہ یہ مجھے اس کی بینیفٹس یہ ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے، تو خود ہی ہو جاتا ہے، انسان سے کام ہو جاتا ہے، دلچسپی بڑھ جاتے ہے. اگر بینیفٹ زیادہ ہے، بینیفٹ زیادہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اگر آپ کو بینیفٹس نظر ہی نہیں آتے اس کام کو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر کچھ لوگوں کے جیسے کچھ ٹارگٹ یا کچھ ان کے ایم ہوتے ہیں اور اگر وہ اس تک ہی نہ پہنچ سکے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کچھ ایسی صورتحال. ہاں وہ ڈلنس آ جاتا ہے، مایوسی آ جاتا ہے. دیکھیں مایوسی جب آتے ہیں تو انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، دلچسپی کم ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ پتہ ہے اس میں تقریباً کوئی 10 سے 20 بیماریاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ساری بیماریاں اگر کیور نہیں ہوئے نا تو بس پھر کوئی فائدہ نہیں. ان کے ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں جو میڈیکلی کیور نہیں ہوتے، یہ دنیا کو سر کیے ہوتے کیور نہیں ہوئے ہوتے، الحمدللہ وہاں آ کے ٹھیک ہو جاتے. ٹھیک ہے ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، جو نہیں ہوا ہے وہ نظر آتا ہے، اس لیے ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اچھا میرا یہ تو تھا، یہ تو ٹھیک ہوئے اللہ کا شکر ہے. ہاں جو میں اتنا سالوں سے 30 سال سے میں دوائیاں کھاتے رہتے، میڈیسن لیتے، کروڑوں پیسے خرچ کیے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فلاں کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ مطلب پازیٹیو والی جو چیز تھی وہ زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو نیگیٹو ہے جو اس کو نہیں زیادہ ہوا کر رہے ہے ہیں، جو نہیں ہوا اس کو سے بے دیکھ رہے فوکس رہتا ہے. اب وہ دلچسپی کم ہو جاتا ہے انسان کا. صحیح بھائی جب جو میں کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے اس کو دیکھیں، اس کو فوکس کریں اور رزلٹ ملے گا اور بہترین. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے گھر والوں کی طرف سے ان کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے تم ناکام ہو، تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی کیا سستی اور کاہلی اور تھکاوٹ آ سکتی ہے؟ ہاں منفی باتیں اگر ماحول میں کرتے ہیں ہم، کبھی کبھی ہم لوگوں میں بہت سی غلطیاں نظر آتے ہیں انتہائی زیادہ. کچھ تو ہم بتا سکتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے یہ خامیاں ہیں لازمی بتانی چاہیے کہ یہ خامیاں ہیں، اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں. مگر یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں میں کوئی حوصلہ تم تو کمزور ترین ہو نا، یہ نہیں دلانا چاہیے آپ. مگر خامیاں بتا دیں کہ یہ خامیاں ہیں، اس طریقے سے بتا دیں کہ اس کو سالو کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، کو پریشان نہ کریں، بالکل پریشان نہ، یعنی اس کو یہ نہ کریں کہ تم تو یعنی کمزور ترین ہو، یعنی اس کو کہ آپ میں یہ چیز ضرور ہے، آپ اگر کرنے کی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ انسانی اعصاب پر بھی اثر ڈالتی ہے، اس کو بھی متاثر کرتی ہے سستی اور کاہلی؟ بہت متاثر کرتے. میرے ساتھ تقریباً آج سے 12 سال پہلے ایک شخص کام کرتا تھا تو وہ صبح لیٹ آ جاتا تھا، ہمیشہ صبح لیٹ آتا تھا آفس میں، اور شام کو ان کو بہت جلدی ہوتے تھے، کہتے میں تک جاتا ہوں، مجھے جانا ہوتا ہر صورت میں ابھی مجھے جانا. تو میں نے کیا کیا تھا، وہ شخص کو میں نے اس کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، ٹریننگ ملتے ہیں، آپ کو آپ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں، آپ یہاں پر کچھ سیکھتے ہیں آپ، اور یہاں پر کچھ اپنے ایکسپیرینسز بڑھاتے ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ نہیں لگتا ہے تو آپ خود اس کو انسٹیٹیوٹ بنا لو. اگر یہ آپ کے لیے کچھ نہیں، اس کی اہمیت نہیں، تو اس کی اہمیت بینیفٹس آپ لکھ لو اس کے. تو وہ کہہ رہے مجھے تو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے تو میں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہاں کے یہ بینیفٹس ہے. آپ یقین مانے وہ صبح ٹائم سے پہلے آیا، 1 گھنٹہ پہلے انتظار کر رہا تھا. میں گیا تھا تو میں نے کہا تھا آج تو سارا کچھ ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ آپ
कहता है ये तो आप कल जो आपका नसीहत मैंने देखा, मैंने कहा नसीहत नहीं था वो मैंने आपको सिर्फ बेनिफिट्स बताए, वो नसीहत बिल्कुल नहीं था। कहते हैं वाकई ये नसीहत। और शाम को कभी उन्होंने नहीं कहा, और उसके बाद कभी भी अगर 5-10 दिन के बाद अगर उसमें ऐसी चीज आ जाता तो मैं उसको पढ़ा के उसको बताता था, ये देखे इसके ये बेनिफिट्स है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इसको भी शामिल कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। जी खान से मैं मोहम्मद कर रहा था। जी आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बंदा जब काम से बहुत बड़ा थक जाता है तो उसको जो है ना बदन में जो है बिल्कुल बेचैनी पैदा हुई होती है और बिल्कुल थकावट करता है, किसी काम जो है करने के लिए दिल। सॉरी मैं आपकी बात का पूरा मतलब नहीं समझी कि जब इंसान बहुत ज्यादा थक चुका होता है, सुस्ती और काहली आ चुकी होती है तो लाइन आई थिंक ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब इनकी पूरी बात नहीं हुई थी। हाँ ये इस पे ही हम पूरी बात कर रहे हैं, हम इसी सारी चीजों को लेके जा रहे हैं कि इंसान अगर सुस्ती और काहली का शिकार हो रहा है तो डॉक्टर साहब ने कहा सबसे पहले तो आपको उसमें अपनी दिलचस्पी पैदा कर लें काम में। दिलचस्पी पैदा कर ले, सबसे अहम तरीन बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा सा और सवाल में। जैसे हम बात करें काहली और सुस्ती मायूसी में तब्दील हो सकती है। हाँ बिल्कुल, काहली और सुस्ती मायूसी, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब आपके काम में अगर वो हुआ नहीं तो आपको मायूसी होता है ना, मायूसी हो जाता है इंसान। करना ये चाहिए जिस तरह कि मैंने, यानी सबसे जरूरी अपने लिए भी और दूसरे लिए, जिस तरह मैंने जो ऑफिस बॉय था जो आता था जो लेट आता था, मैंने क्या किया उसको बिठा के इसी तरह के मैंने उसको बेनिफिट्स बताया कि देखिए यहाँ पर आपके फ्यूचर के कोई ना कोई कुछ तो कोई ना कोई आपका कोई ना कोई काम तो जरूर होना चाहिए ना, जिंदगी का कोई मकसद आपको होना चाहिए। तो ये हौसला बढ़ाता है। अब देखिए जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने वर्कर्स के हौसलों को ऐसे तरबियत देते हैं कि वो वर्कर जो है ना कस्टमर की हौसला बढ़ाते हैं। सही। उनको ऐसा तरबियत दे देते हैं कि वो खुद तो हौसला बढ़े होते हैं, वो कस्टमर्स के जो है हौसला बढ़ाते हैं। वो बड़ी अच्छी तरीके से पेश आते हैं, बहुत एक बड़ी बेहतरीन तौर तरीके से पेश आते हैं और उसको अपने प्रोफेशन जो अपना प्रोफेशन है उस पर फख्र करते हैं। और वो उसमें दिलचस्पी उसके इतने से आता होता है कि वो फख्र करता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे फख्र है, मुझे ये करना है। और तो जाहिर है वो इंसान के वो चेहरे से लग रहे होता है, इंसान के वो मूवमेंट से लग रहे होता है, इंसान के बॉडी लैंग्वेज से लग रहे होते हैं। तो जब कस्टमर आता है वो खुद ही वहाँ फील करता है अच्छे यानी कि देखिए अब हमारी जिंदगी का एम भी होना चाहिए ताकि हमारी सुस्ती और काहली नहीं आ रहे। आज का जो पूरा शो था ये जिस बात के ऊपर था वो ये था कि हमारी जो सुस्ती और काहली, हमारी थकावट, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं। उससे भी आपने सीखा होगा हमारी पसंद नापसंद उस काम में कितनी है, हमारी जिंदगी का। एक मैंने रिसर्च की एक कंपनी पे ना, उनके जितने भी लोग हैं जब से वहां पहुंचते हैं तो मुस्कुराहट, हशाश बशा, अच्छा तरोताजा। मगर मैंने देखे कि उसकी कुछ लोगों पे मैंने ऐसा रिसर्च किया कि वहां पर जब घर जाते हैं तो जब तक कंपनी ने, यानी कंपनी उनके लिए ऐसा था कि उनके लिए खुशी था, मुस्कुराहट था, सारा खुश था, आप चीज भूल गए, घर आ गए परेशानी, और जाते वक्त तक थकावट भी है, परेशानी भी है। तरहाल के काम की जगह पे उसको थकावट और वो नहीं है। वजह क्या है? ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काम की जगह पे ताकतवर रहते हैं और घर जब आते हैं तो वो थके होते हैं। याद रखिए ये आपके अपने साइकी है, आपने अपनी थकावट खुद दूर करना, दिलचस्पी लें, घर में भी अच्छी सलूक करनी है, घर में भी अच्छा ही करनी है। बिल्कुल। तो यकीनन आप लोग आज बहुत कुछ सीख गए होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बहुत कुछ नहीं है, ये थोड़ा है, सीखने को भी बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ है सीखने को। ये बिल्कुल इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे और इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे। बिल्कुल, और अच्छी और पॉजिटिव बातें मिलते रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए और मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे और ताकतें दे। मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी दुआएं मेरे और नाना के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए ला चुके हैं, एक ऐसा प्रोग्राम है ये
जो अल्टरनेटिव मेडिसिन तो नाम है, लेकिन ये उससे अबव है, ये उससे भी ज्यादा है। क्योंकि आज का जो, अगर आपने गौर से देखा होगा और आपने सुने होंगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपके अंदर बहुत सी खामियां जो ठीक करना है आपने, आप वो छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, छोटे मसाले होते हैं बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन देखें कि आप अब अपनी सुस्ती, काहली और थकावट को ख़त्म करेंगे, उस काम में दिलचस्पी पैदा करेंगे जो आप करने जा रहे हैं, क्योंकि बोर होके भी करना है और दिलचस्पी से भी करना है, तो इसका मतलब है कि खुशी से करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, मज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। इसके साथ ही अपनी होस्ट रना को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।